Good morning, Shuprabhat. আমরা শুরু করছি এবার. We would like to begin by expressing our sincere gratitude to the distinguished erudite gathering for their gracious presence here today. Their support for the Faculty of Engineering and Technology has been unwavering, and we are truly grateful for their leadership. We would also like to thank the faculty members who have dedicated their lives to teaching and mentoring students at the Faculty of Engineering and Technology. You are the backbone of our institution, and we are deeply indebted to you for all your contributions. আমাদের সামনে রোতে আমাদের পুরনো শিক্ষকরা রয়েছে, তারা আমরা আজকে যে যতটুকুই করতে পেরেছি তাদের দান আমরা কখনোই ভুলতে পারি না। To our batchmates, thank you. This is a respect to the teachers who are sitting on the first row. To our batchmates, there are a huge group of batchmates, এবং আমি শুনছিলাম যখন লোকে বসেছে তখন বলা বলি করছে, কিরে কাউকেই তো চিনতে পারছি না। এইরকম একটা সিচুয়েশনে দাঁড়িয়ে ব্যাচমেটসরাও খুব মজা পাচ্ছে, সো দ্যাট ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অনেকে হয়তো লিটারালি 45 ইয়ার্স পরে একজন আরেকজনকে দেখছে, উইচ ইজ আ মানে ফান বাই ইটসেলফ। আমরাও বাইরে যখন দাঁড়িয়েছিলাম একই ক্ষেত্র হচ্ছে। টু আওয়ার ব্যাচমেটস উই সে, উই আর সো হ্যাপি টু সি ইউ অল অ্যাগেন। It has been 50 years since we joined Jadavpur University as freshmen, and it is amazing to see how far we have all come. We have achieved great things in our lives, and we owe it all to our education at Jadavpur University. We would like to take a moment to remember about our golden days at Jadavpur. We were a lively bunch of students, full of energy and enthusiasm. আজও খুব একটা কমেছে বলে বাইরে দেখে মনে হচ্ছিল না। We were passionate about our studies. জানি না কতটা passionate, but কিছুটা তো কেউ তো এখানে ফার্স্ট সেকেন্ডে তো বসে আছে, অত passionate তো বটেই। But we also made time for fun and frolic. We played sports, participated in cultural activities, and made lifelong friendship, which is the most important point of today's program. Jadavpur University gave us the knowledge and skills we needed to succeed in our careers, but more than that, it gave us a sense of purpose and direction. It taught us to think critically and to solve problems creatively. It taught us to be compassionate and to care for others. Today, as we celebrate the Golden Jubilee of the Faculty of Engineering and Technology, we are reminded of the rich legacy of our institution. We are also reminded of the responsibility with which we have to carry on their legacy and to pass it on to future generations. We are confident that the Faculty of Engineering and Technology will continue to produce brilliant engineers and technologists, আমরা কাগজে সবসময় সেটা দেখি, who will make a positive impact on the world. Last but not the least, our homage to our departed professors, batchmates who were so close to our hearts. We are sure their true spirits will remain with us always. And to our beloved alma mater, we say this: thank you for everything. You have made us the persons we are today. We are forever grateful to you. It is not the ivy-covered walls, not the red-tiled roofs that make Jadavpur University so special. আস্তে আস্তে আমরা এখানে ঢুকেও যখন কথা বলছিলাম, we were so emotional. But the minds and hearts of the students and teachers who made it in place of learning and growth. The professors are passionate about their subjects, and the students are eager to learn. There is spirit of cooperation and respect that pervades the campus, and everyone is committed to the pursuit of knowledge. Jadavpur University is a place of opportunity where minds are opened and hearts are touched. It is a place where dreams are born and ambitions are nurtured. Thank you, Jadavpur University, for enriching our life. Thank you again for being here today
we wish you all a very very wonderful day. আমি বললাম, আমি একমাত্র রিপ্রেজেন্টেটিভ হয়ে কথাগুলো বললাম, এটা আমাদের ব্যাচমেটস এর সবাই মনের কথা, তাই কারণ ওইখান থেকে যে কমেন্টস গুলো আসছে সেটাতে বুঝতে পারছি আমরা চেঞ্জ করিনি. So that is the biggest fun we have in the 1974 batch. I really respect that because that is what is most important in the group. যে আমরা হঠাৎ 66-67 তে একেবারে বিশাল চেঞ্জ করে গেলাম, কে সিইও হয়েছে, কে জিএম হয়েছে is not important. Important is we are a batch of 1974 batch which has really made us proud. That is what is most important. আমাদের আজকের পুরো প্রোগ্রামটা গাথা রয়েছে বন্ধুত্বের উপরে, সেই জন্য বন্ধুত্বে যদি আওয়াজই যাদবপুরে না পড়লো তাহলে কিসের বন্ধুত্ব? So that is what is most important so far as বন্ধুত্ব is concerned. এবার একটা ছোট্ট কথা জাস্ট বলে দিই, এটা অন্য জায়গা থেকেই বলছি, কিন্তু এইটাই ছিল আমাদের অলমোস্ট মানে রক্তে ছিল এই ব্যাচে, সেই জন্য আমি জোর দিয়ে এটা পাওয়ার পরে আমি একটা প্রিন্ট আউট নিয়ে এলাম, ভাবলাম যে এটা পড়ে আমরা শুরু করব. ছোট্ট একটা গল্প. এবার তুই সেকেন্ড হয়ে গেলি, অঙ্কে 5 নম্বর কম পেলি কি করে? সবই তো জানা অঙ্ক ছিল তোর. 8 বছরের শুভকে প্রশ্ন তার মায়ের, মা, ও মা শোনো না, দেবার্গর মা অঙ্ক পরীক্ষায় ঢোকার সময় দেবার্গকে বলেছিল, এবার যদি তুই সেকেন্ড হোস আর আস্ত রাখবো না, পিঠের একদম চামড়া খুলে নেব. এগুলো আমরা প্রচুর শুনেছি. তাই একটি অঙ্ক ভুল করে এসেছিলাম, তাই এই ছেলেটি একটি অঙ্ক ভুল করে এসেছিল. তারপরে ও বলছে তার মাকে, দেবার্গর তো বাবা নেই, ওর মা মারলে কি বাঁচাবে বলতো, তাই আমি ভুলটা করেছিলাম, মা নির্বাক. অতএব এই বন্ধুত্বর টানেই আজকে আমরা এখানে সবাই এসেছি. আমাদের পুরো যেভাবে আমরা পরীক্ষা দিয়েছি, আমি আর সেই ডিটেলসে যাচ্ছি না, কারণ আফটার অল টিচাররাও বসে আছে, টিচাররা না থাকলে হয়তো পরীক্ষার ডিটেলস গুলো আলোচনা করা যেত. তো সেইখানে দাঁড়িয়ে আমি এবার আমাদের সঙ্গীতের টিমকে রিকোয়েস্ট করছি তাদেরকে এখানে আসার জন্য. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ. আমি এই যে এখানে উদ্বোধন সঙ্গীতটা পরিবেশন হবে, এর ইতিহাসটা একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে. 1978 সালের সমাবর্তন উৎসব যাদবপুরের কনভোকেশনে এই গানটি গীতি সংসদের তরফ থেকে পরিবেশিত হয়েছিল. অর্থাৎ 46 বছর আগে এই গানটির জন্ম, এবং তারপরে আমাদের গীতি সংসদের সদস্যদের রচিত এবং সুরারিপত, এবং এই গানটির পরিমার্জনা এবং সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন প্রখ্যাত সঙ্গীতকার, সুরকার এবং আমাদের প্রশিক্ষক তৎকালীন শ্রী অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি প্রয়াত হয়েছেন গত বছর. আর এই গানটি তখন অনেক প্রশংসিত হয়েছিল. এই গানটির মধ্যে একটি চিরন্তন বার্তা আছে আসা যাওয়া নিয়ে, যেটা সমস্ত জীবনের একটি অনুরণন আছে, প্রতিধ্বনি আছে. সেই জন্য এই গানটিকে এর প্রথম উদ্বোধন সঙ্গীত হিসেবে করা হয়েছে. আশা করি আপনাদের এই রেস্টটুকু থাকবে আজকের সারাদিনে, যে এই বার্তা যে সবকিছুর মধ্যে স্মৃতি মেদুরতা আছে, কিন্তু সেটা চিরন্তন বয়ে চলে সেই স্মৃতি মেদুরতাটা. নমস্কার. পীযূষ ঘোষ, ফার্মাসি. আমি অনাবিল ভট্টাচার্য, মেকানিক্যাল. আমি রায় কমলিনী ঘোষাল, আমিও সংস্কৃতে 74. শাদি চক্রবর্তী, মৃদুল চক্রবর্তী, কেমিক্যাল 74, ও মাই ওয়াইফ. আমি সমিতা চৌধুরী, ফার্মেসি ডিপার্টমেন্ট.
সে যে মিথ্যা হওয়ার নয়, সে তো চির সত্যের জ্যোতি। ছোট গাছটাই মরিরুহ হয়, সেই তার পরিণতি। আজ যারা আসে কাল তারা যায়। এবার যখন বাবুই মন্ত্রে ভিক্ষা নিয়ে যাত্রা করো সবে। ধীর করে ভুলে ভয় নেই কোনো প্রগতি অন্তরে। ঝড় যদি বয় আবার দূরে, মেঘ যদি ধীর করে, তবুও ভুলে ভয় নেই কোনো প্রগতি অন্তরে। আশার যাওয়া কালে কালে চলে ধ্বংস সৃষ্টির তালে, সে তো জীবনের সংগতি। ছোট গাছটাই মরিরুহ হয়, সেই তার পরিণতি। আজ যারা আসে কাল তারা যায়, এই তো কালের গতি। ছোট গাছটাই মরিরুহ হয়, সেই তার পরিণতি। আজ যারা আসে কাল তারা যায়। বসে আছি সেটা তোমরা সবাই জানো বা আপনারা সবাই জানেন, সেটা ত্রিগুণা সেন মেমোরিয়াল হল। এবং এই ভদ্রলোকের যে অবদান আমাদের যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে আছে, আমরা ভাবলাম যখন আমরা এই হলটাতে বসেই এই প্রোগ্রামটা করছি, তখন ওনার সম্বন্ধে দু চার কথা বলা বোধহয় ডেফিনেটলি ভীষণভাবে দরকার, ওনাকে রেসপেক্ট দেখানোর জন্য। এই কাজটা করবার জন্য we have selected somebody যার থেকে ভালো আমাদের ব্যাচে আর কেউ নেই। আমরা এমন একজনকে ডাকছি যে হসপিটালে বা নার্সিং হোমে জন্মগ্রহণ করার পরে সোজা মায়ের সঙ্গে এই ক্যাম্পাসে ঢুকেছিল। সে বড় হয়েছে এই ক্যাম্পাসে, এখানকার যাদবপুর বিদ্যাপীঠ থেকে পড়েছে, আমাদের ব্যাচের ওয়ান অফ দ্য ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্টস, এবং আমাদের ব্যাচের হায়ার সেকেন্ডারিতে র্যাঙ্ক হোল্ডার। এরকম একজন বন্ধু আমাদের থাকে এখন বাইরে, ইউএসএ তে পোস্টেড, কিন্তু স্কুল কলেজ সমস্তই এখানে করেছে বলে ওর একেবারে রক্তে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি। উই রিকোয়েস্ট অভিজিৎ গুপ্ত, আমাদের আমরা যাকে জানি পিঙ্কু বলে, পিঙ্কুকে বলবো ত্রিগুণা সেন মহাশয়ের উপরে দু একটি কথা বলার জন্য। পিঙ্কু প্লিজ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি বেশি সময় নেব না, 1-2 মিনিট বলবো, কারণ ত্রিগুণা সেন অডিটোরিয়ামে বসে ওনার কথা দুটো শুধু ঘটনা বলবো। একটা হচ্ছে আমি যে শুনেছি অবশ্য, তখনও যাদবপুর ইউনিভার্সিটি হয়নি, তখনও ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন। যা হয় মাস্টারমশাইদের মাইনে এমনিতেই খুব কম, কিন্তু সেটাও দেওয়া শক্ত ছিল, কারণ টাকা পয়সা জোগাড় করা সবসময় কষ্টকর। তা হঠাৎ একবার উনি গোপালবাবুকে বললেন, গোপাল সামনের মাসের মাইনের টাকাটা হয়ে গেছে। গোপালবাবু বললো, স্যার আপনাকে কে টাকা আবার দিল? মানে সরকার তো, ব্রিটিশ সরকার চাইছে তো তুলেই দিতে কলেজটা, সেখানে আপনি আবার টাকা কোত্থেকে জোগাড় করলেন? কেউ আবার এরকম সুবোধ মল্লিকের মতন কেউ কি দিয়েছে? বললো না না, তা কেউ দেয়নি। বলে তাহলে স্যার? বললো না, ত্রিগুণা সেন যাদবপুরে জয়েন করার আগে উনি ডিব্রুগড়ে চাকরি করতেন। তো বললে, গোপাল বুঝলে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাটা পেয়ে গেছি, এই টাকা দিয়ে সামনের মাসের মাইনে হয়ে যাবে, পুরো প্রভিডেন্টের টাকাটা চলে গেল। এই একটা ঘটনা বলবো।
আর আরেকটা হচ্ছে আবার তখন যাদবপুর ইউনিভার্সিটি হয়ে গেছে, শুধু হয়ে গেছে না, উনি তো সবাই জানেন, তারপরে মন্ত্রী, তারপরে উনি রিটায়ারও করে গেছেন। একবার ওনার শরীর খুব খারাপ, বড় মেয়ের কাছে আছেন, তো বড় মেয়েকে আর অনেকে হয়তো জানেন, অনেকে হয়তো জানেন না, ত্রিগুণা সেন তারপরে যখন উনি এইসব মন্ত্রিত্ব বা এসব ছেড়ে দেন, ভাইস চ্যান্সেলর, তখন উনি মা আনন্দমায়ের খুব ভক্ত এবং ওই আশ্রমেই থাকতেন কঙ্খলে, যতদিন অবধি মা আনন্দময়ী মা ছিলেন। তো তখন যাই হোক, শরীর খুব খারাপ, তো তখন ওর মেয়ে বলেছে যে বাবা তুমি তো মাকে এত মানো, তো তুমি একটু প্রার্থনা করো না যে তোমার শরীরটা ঠিক করে দিক। উনি বললেন তা তো আমি চাইতে পারি না। বলছে কেন, তুমি তো বেশি কিছু চাইছো না, শুধু বলছো তোমার শরীরটা ঠিক করে দিক। বললো না, মাকে আমি একটাই প্রার্থনা করেছিলাম ইউনিভার্সিটি হওয়ার আগে, যে মা তোমাকে জীবনে একটাই প্রার্থনা, যাদবপুরকে ইউনিভার্সিটি করে দাও। মা তো করে দিয়েছে, আর তো আমি চাইতে পারি না। এই হচ্ছে ত্রিগুণা সেন। আমরা এবার আমাদের কারেন্ট রেজিস্ট্রার ডক্টর স্নেহ মঞ্জু বাসুকে চাইছি যদি উনি একটু আসেন, মিতা যদি ওনাকে গাইড করে একটুখানি উপরে নিয়ে আসেন। আজকে তো একটা অফিসিয়াল ডে, তার মধ্যে উনি সময় করে এসছেন বলে ম্যাডামকে আমরা বলবো এই ল্যাম্পটা লাইট করে আজকের প্রোগ্রামটা ওপেন করার জন্য। থ্যাংক ইউ। আপনারা দেখেছেন সবার কাছে একটা সুভেনিয়ার কাম ম্যাগাজিন গেছে। we would request madam to actually ceremoniously open and introduce the magazine. আমাদের বন্ধু মিতা রয়েছে। দেখাবেন ম্যাডাম, যে কোনো একটা পেজ একটুখানি। হ্যাঁ, এই পুরোটাই যাদবপুর ইউনিভার্সিটি 74 ব্যাচে। এর কাভারটা ডিজাইন করেছে বিশ্বজিৎ সেন, আমাদের আর্কিটেকচারের বিশু, ওর করা কাভার। সেই কাভারটাই আপনারা দেখতে পাবেন, আপনারা সবার কাছে রয়েছে, তোমাদের কাছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ম্যাডাম, কারণ এটা আমাদের একটা বেশ গর্বের জিনিস হয়ে থাকবে। প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের ছবি আছে আলাদা আলাদা করে, ইচ অ্যান্ড এভরি ডিপার্টমেন্ট যে আমাদের ভাগগুলো আমরা করেছি, মানে অ্যাডভার্টাইজিং যারা সুভেনিয়ার কমিটি যে কাজটা করেছে, প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের যে সেপারেটর গুলো, সেগুলো আমাদের ডিপার্টমেন্টের ছবি। ফেলিসিটেট করছে আমাদের দুই বন্ধু মিতা এবং সমিতা। সকলকে প্রথমে আমি সুপ্রভাত এবং ইংরাজি নববর্ষের শুভ কামনা জানাই। আমি আসলে মাইকটা না নিয়ে পারলাম না, আমার কাছেও মনে হচ্ছে এটা একটা অত্যন্ত মেমোরেবল, আমার জীবনেরও একটি স্মরণীয় মুহূর্ত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে তো বটেই। সমস্ত আজকের অনুষ্ঠানে আগত সব অতিথি অভ্যাগত, সব অধ্যাপক অধ্যাপিকা, বর্তমান এবং যারা পাশ করে বেরিয়ে গেছেন, 1974 সালে যারা ঢুকেছেন, প্রত্যেককে আমি আমার তরফ থেকে এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে আন্তরিক অভ্যর্থনা, বিনম্র প্রণাম এবং শুভকামনা জানাই। সত্যি মানে আমার আজকে এখানে এসে আমি এর জন্য প্রথমেই ধন্যবাদ জানাবো অধ্যাপক তরুণবাবুকে, কারণ উনি আমাকে বারবার করে বলেছিলেন। আমি আসলে বুঝতেই পারছিলাম না যে এই অনুষ্ঠানে আসলে আমি এসে কি করব, কারণ প্রথমত ইঞ্জিনিয়ারদের আমি একটু ভয়ই পাই, কারণ অঙ্কে আমি খুব কাঁচা ছিলাম, তাই অঙ্ক বিষয় ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাপার থাকলে রীতিমতো একটু ভয়ই লাগে। কিন্তু যেহেতু বর্তমানে আমি নিবন্ধকের ভূমিকা পালন করছি, তাই বিভিন্ন অনুষ্ঠান সূচনা করার দায়িত্ব আমার পড়ে এবং সেই বিষয়গুলো আমার জানা থাক বা না জানা থাক, কিছু দু এক কথা বলতে হয়। কিন্তু আজকেরটা ঠিক মনে হলো ঠিক বিষয়ভিত্তিক নয়, এটা একটা কিরকম আমাদের মনের সঙ্গে প্রাণের সঙ্গে যোগ। আমাদের এত পুরনো যারা বর্তমানে হয়তো অধ্যাপক আছেন বা অন্যান্য বিভিন্ন স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত, তারা আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসছেন,
এই যে পুনর্মিলনের এই যে মুহূর্তটা, এটাকে ভাগ করে নেওয়ার লোভ সত্যি আমিও সম্বরণ করতে পারলাম না। এবং এর সঙ্গে আমাদের ইমোশন, মনের আবেগ জড়িয়ে রয়েছে, বন্ধুদের এই যে ভাব বিনিময়। কারণ আমাদেরও কলেজ লাইফের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। আমি ব্রেমনের ছাত্রী, ব্রেমনেরও প্রতি বছর পুনর্মিলনের সময় যাই। তো এই যে 50 বছর পূর্তির এই যে মুহূর্তটা, এটাতে আপনারা সবাই যে এসেছেন, তাই আপনাদের সঙ্গে এই আনন্দ ভাগ করে নেবার এই যে সুযোগ আমি পেয়েছি, তার জন্য আমি সত্যিই নিজেকে ধন্য মনে করছি। এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতন একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক হিসেবে আজকে আমি যে অনুষ্ঠানটা সূচনা করতে পারলাম, তা আমার জীবনেরও একটা স্মরণীয় মুহূর্ত। আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, এই অনুষ্ঠানটা আরও প্রাণোচ্ছল হয়ে উঠুক। এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধে কিছু বলা আপনাদের কাছে আমার পক্ষে সত্যিই বাতুলতা। আপনারা সবাই জানেন এবং সবার প্রচেষ্টাতেই আজকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিমবঙ্গের সেরা বিশ্ববিদ্যালয় রূপে পরিগণিত হয়েছে। NIRF এর র্যাঙ্কিংয়ে আপনারা জানেন আমরা এই যে স্থানটা এখনো ধরে রেখেছি, পূর্ব ভারতের ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এবং এখানে আপনারা আপনাদের মতো কৃতি ছাত্রছাত্রীরা ছিল বলেই আমরা এতটা এগিয়ে যেতে পারছি। তাই আপনারা এইভাবেই বারে বারে ফিরে আসুন, প্রতি বছর এইভাবেই অনুষ্ঠান করুন। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে যতটা সহযোগিতা সম্ভব আমরা করব, আপনাদের পাশে থাকব এবং আপনাদের প্রত্যেকের সুস্থতা কামনা করে, এই অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ ম্যাডাম, ধন্যবাদ। ম্যাডামকে একটুখানি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে। আর্কিটেকচার থেকে প্রফেসর অলোক দাস। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে রবি, থ্যাংক ইউ। উনি অসুস্থ, সেটা রবি আমাদের জানালো। কেমিক্যাল থেকে ডক্টর তাপস কুমার দত্ত, ডক্টর সুভাষ বসু। আমাদের এই করতালিটা কন্টিনিউয়াসলি চাই, কারণ আমাদের পুরনো টিচার সবাই শিক্ষকরা রয়েছে, তাদেরকে আমরা এক এক করে নিয়ে আসছি। আমাদেরই আর 66-67, তাদের ওদের বয়স তো বুঝতেই পারছে, একটু তো সময় ওনাদের দিতেই হবে। সিভিল থেকে ডক্টর রতন কুমার দাশগুপ্ত ও ডক্টর শঙ্কর চক্রবর্তী। ইলেকট্রিক্যাল থেকে ডক্টর নির্মল চ্যাটার্জি এবং ডক্টর সমীরণ চৌধুরী। ইলেকট্রনিক্স থেকে, এখন তো অনেক ডিপার্টমেন্ট হয়ে গেছে, আমাদের সময় এই 8টাই ডিপার্টমেন্ট ছিল। ইলেকট্রনিক্স থেকে ডক্টর দীপক কুমার বাসু, ডক্টর প্রণব কুমার ব্যানার্জি। মেকানিক্যাল থেকে প্রফেসর অরুণেশ কুন্ডু, প্রফেসর দীপক কুমার ব্যানার্জি। মেটালার্জি থেকে ডক্টর মনোজ মিত্র ও ডক্টর প্রদ্যুৎ কুমার মিত্র। এবং লাস্টে ফার্মেসি থেকে ডক্টর মলয়া গুপ্ত ও ডক্টর অরুণাভ নন্দ। আমাদের সমস্ত যারা রয়েছেন, যাদেরকে আপনারা মঞ্চে দেখতে পাচ্ছেন, এনারা সবাই আমাদেরকে পড়িয়েছেন বিভিন্ন সময়। এবং সত্যি আমাদের ভালো লাগছে যে আমরা শুধু যে তাদেরকে পেয়েছি এরকম না, ব্যাপারটা তাদেরকে আমন্ত্রণ জানাতে তারা যে আসতে রাজি হয়েছেন, সেটাই খুব বড় কথা। আমাদের রেজিস্ট্রার ম্যাডামও যেটা বলে গেলেন যে এই জিনিসটাই আমাদের সবাই একটা শিহরণ এনে দিচ্ছে। সবাই আমাদের যাদেরকে ডেকেছি তাদের মধ্যে বেশিরভাগই আজকে এসছেন বলে আমাদের খুবই ভালো লাগছে, খুবই ভালো লাগছে। এবার আমরা আমাদের বন্ধুদের বলবো ওনাদেরকে ফেলিসিটেট করবার জন্য। আরেকটা কি চেয়ার চাই? নস্কর আমাদের ব্যাচের কমলিকা এবং দীপ্তিকে একটু আমরা স্টেজে ডেকে নিতে চাই।
দীপ্তি এবং কমলিকা। আমাদের ব্যাচে দীপ্তি এবং কমলিকাকে we would request, দীপ্তি এবং কমলিকা তোরা একটুখানি স্টেজে চলে আয় প্লিজ। এইরকম একটা ছবি আমাদের প্রায় স্বপ্ন ছিল, একটা খুব বড় করতালি চাই এই দারুণ সিনটার জন্য, যে আজকে আমরা যে দাঁড়িয়ে আছি এর মেজর কৃতিত্ব এই সমস্ত মানুষ যারা আজকে স্টেজে বসে আছে। We give them a standing ovation from the 1974-79 batch. Thank you very much to all the teachers who are present today in this stage. Thank you very, very much. এবার আমরা আমাদের ফেলিসিটেশন শুরু করছি। আমরা আনন্দিত যে আমাদের মধ্যে প্রফেসর অমিতাভ দত্ত প্রোভিসিও এসে গেছেন। প্রোভিসি নিজের থেকে স্টেজে এসে গেছেন বলে আরো ভালো লাগছে যে যাদবপুর হ্যাজ নট চেঞ্জ, হি হ্যাজ টেকেন দ্য রেসপন্সিবিলিটি। এন্ড আমাদের পিছনের রোতে একদম বাঁদিকে রয়েছেন আমাদের প্রোভিসি অমিতাভ দত্ত।
আমাদের ফেলিসিটেশন হয়ে গেছে। এবার আমরা স্যার ম্যাডামদের বলবো, যদি আপনারা কেউ কিছু বলতে চান সেটা আমাদের কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট, যে বলতে চান। উপস্থিত আমার ছাত্র বন্ধুরা, তাদের পরিবার পরিজন এবং আমার শিক্ষক কলিগরা, আজকে এরকম একটা অনুষ্ঠানে যখন আমন্ত্রণ পাই, আমার সত্যি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, ভালোও লেগেছিল খুব। অবাক হয়েছিলাম যে হঠাৎ আমাকে কেন, সত্যি কথাই বললাম। তারপর বললাম যাই হোক না কেন, ছাত্ররা ডেকেছে, এই অনুষ্ঠানে আমি যাবই। এসে দেখতে শুনলাম গোল্ডেন জুবিলির একটা ব্যাখ্যা, যে কেন এন্ট্রান্স থেকে ডেট ধরা হয়েছে। আমার তো মনে হয় এটাই সঠিক। ওই দিনই তোমরা যাদবপুর ফ্যামিলিতে চলে এসছো, ফলে যাদবপুর ফ্যামিলি থেকে বেরোনো গেল। এবং আমি ভর্তির সময়ও বলতাম ছাত্রদের যে দেখো, তোমরা ঢুকে গেলে যাদবপুরে, অ্যান্ড ওয়ান্স যাদবপুরিয়ান ইউ রিমেইন যাদবপুরিয়ান ফর এভার। ফলে এই গোল্ডেন জুবিলি ওখান থেকেই হওয়া উচিত। ফলে অজান্তেই হোক বা জানতেই হোক, ইউ হ্যাভ টেকেন এ রাইট ডিসিশন, আমার মনে হয়। তোমরা অনেকে অনেক কথা বললে, আমি যাদবপুর ইউনিভার্সিটির সম্বন্ধে বলি আগে, যে একটা বৃক্ষ তুমি কেমন, ফলের পরিচয়। যাদবপুর ইউনিভার্সিটি কেমন, এদের দিয়েই পরিচয় যে হ্যাঁ যাদবপুর কোথায় উঠেছে। ফলে তোমরাই হচ্ছ সেই টর্চ বেয়ারার, যারা যাদবপুরকেই আর উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছো বা উঠছো। ফলে আমি, তোমরা আবার এই বেটন পরের জেনারেশনকে দিয়ে যাবে। এবং আমার মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয় যে অবস্থা থেকে উঠে এসছে, অভিজিৎ প্রথমে কিছু কিছু আর্থিক চিত্র একটা বলার চেষ্টা করেছিল, এখনো আর্থিক চিত্র খুব ভালো নয়। ফলে ইন রিটার্ন আমার মনে হয়, আমি আমাকে ধরেই বলছি যে যারা আমরা বেরিয়ে এসেছি যাদবপুর থেকে পাশ করে, আমিও যাদবপুরের স্টুডেন্ট, আমাদের একটা দায়িত্ব থেকে যায় এই ইউনিভার্সিটিকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি নানানভাবে। এবং এই আবেদনটাও তোমাদের কাছে আমি রাখবো, যে তোমাদের যে পরিচিতি বাইরে বিরাট অনেকে বিরাট বিরাট পজিশনে কাজ করেছ, সেই জায়গাটাকে প্রভাব প্রতিপত্তি খাটিয়ে কিছু যদি যাদবপুর ইউনিভার্সিটিকে ফেরত দিয়ে দেওয়া যায়, আমার মনে হয় সেটা সব থেকে বড় কাজ হবে। ফলে আই অ্যাপিল এগেইন ইউ, যে এই চেষ্টাটা আমরা প্রতিনিয়ত করে যাব। আর ক্লাসে তোমাদের সঙ্গে মিট করতাম, ক্লাসের বাইরে এরকম বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যেস খুব একটা নেই। ফলে আমি আবার বলছি, খুব ভালো লেগেছে তোমাদের এই প্রচেষ্টা। অনেককে চিনতে পারিনি আমি স্বাভাবিকভাবে, কারণ বাইরে তোমার ঘোষকও বলেছিলেন গোড়াতে, অবশ্য পরিচয়টা আমি জানি না কোন ডিপার্টমেন্ট। দেখো আমার অবস্থা, তা আমি বাইরে দেখছিলাম যে তোমরাই তোমাদের চিনতে পারছো না, তাহলে আমি কি করেছি? তাহলে আমি একটা জাস্টিফাই করতে পেরেছিলাম নিজেকে, যে না আমি খুব একটা খারাপ জায়গায় নেই। যাই হোক, তোমাদের একটা হ্যাপি মুমেন্ট। এখন তোমরা অনেকদিন পরে মিট করছো, বেশি সময় তোমাদের নষ্ট করবো না। আবার বলবেন স্যার জ্ঞান দিচ্ছে এখানে বসো, দিতে চাই না। ফলে তোমরা সবাই ভালো থাকো, ভালোভাবে উদযাপন করো, এবং এটা এখানেই যেন শেষ না হয়। প্রতি বছর তোমরা অন্তত নিজেদের ভেতরে আলোচনা চলো, যোগাযোগ রাখো, প্রতিনিয়ত অনুষ্ঠান করো, এবং এইভাবেই যাদবপুর ইউনিভার্সিটিও এগিয়ে যাবে। এই কটা কথা বলে তোমাদের আবার আমি অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি। দীপকদাকে একটা খুব বড় থ্যাংক ইউ। এবং দুটো পয়েন্ট দীপকদা ধরেছেন, সেই দুটো পয়েন্ট এই অবস্থাতেই বোধহয় আমাদের বলা দরকার। আমাদের যত শিক্ষকরা রয়েছেন এখানে, তাদের সবাইকে জানাই যে আমরা যখন এই প্রোগ্রামটা করব ঠিক করলাম, তখন তো একটা ফান্ড তো তুলতেই হবে। ফান্ড না তুললে আমরা প্রোগ্রামটা করছি কি করে?
তো এই ফান্ডটা যখন তোলার কথা হলো তখনই আমরা সবাই মিলে ঠিক করেছিলাম যে আমাদের যাদবপুর ইউনিভার্সিটি বলে এত যখন লাফাবো, তখন যাদবপুর ইউনিভার্সিটিকে যদি মেটেরিয়ালিস্টিক ভাবেও আমরা কিছু ফেরত দিতে পারি। তো আমরা অলরেডি ডিসিশন নিয়েছি, আমাদের পারচেজ পর্যন্ত হয়ে গেছে। প্রতিটি যে 8টি ডিপার্টমেন্ট আমরা পড়াশোনা করেছি, 8টি ডিপার্টমেন্টকেই এই ব্যাচ একটি করে ল্যাপটপ, একটি করে প্রজেক্টর, এইটা এবং এলসিডি প্রজেক্টর, এইটা আমরা প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে গিয়ে আমরা দিয়ে আসবো, এবং একটা করে এসডিডি। এই 3টে অলরেডি পারচেজ হয়ে গেছে। আমরা প্রতিটা ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে আলাদা কথা বলে নিয়েছি, এই 8টা ডিপার্টমেন্টের কাছে এটা পৌঁছে যাবে। এটা একটা, যেটা দীপকদা বললেন তার একটা উত্তর আমি দিলাম। আরেকটা উনি বললেন যে তোমরা শুধু যে এরকম একটা প্রোগ্রাম করছো এবছর তা না, প্রতি বছরই নিজেদের মধ্যে একটা যদি থাকে তোমাদের মধ্যে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং, তাহলে দ্যাট উইল গো আ লং ওয়ে। সেটা আমরা বলি অ্যাটলিস্ট বছর 10 ইফ নট মোর, এক্সাক্ট ইয়ারটা বলতে পারবো না, আমরা ফার্স্ট সানডে অফ দ্য ইয়ারে উই মিট, দি এন্টায়ার ব্যাচ মিটস। যারা কলকাতায় আছে, অনেকে আছে, আজকেও এখানে বিপ্লবকে দেখলাম, যারা বাইরে থাকে তারাও এই সময় ছুটি নিয়ে আসে ওই গেট টুগেদারটা করার জন্য। এবং যেহেতু দ্য ফার্স্ট সানডে যদি 1 তারিখ না হয়, তাহলে ওটাকে আমরা 8 তারিখে পিছিয়ে নিয়ে যাই। আদারওয়াইজ দ্য ফার্স্ট সানডে উইচ ইজ এই সানডেটাই হতে চলেছে। সেই কারণেই আমরা এই প্রোগ্রামটাও এখানে করলাম। উই মিট ইন আ স্পেসিফিক প্লেস, যাতে লোকে না বলতে পারে আমি তো জানতাম না রে, কোথায় হচ্ছে জানাস তো নি। ইট ইজ ইন সিআরসি, ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবে আমরা মিট করি এবং হই করি। সো সেই বন্ধনটাও আমরা ধরে রাখতে পেরেছি। যে দুটো আপনি সাজেস্ট করলেন, আমরা ফরচুনেটলি দুটোরই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি। এবার আমি অন্য প্রফেসর যারা বলবেন বলেছেন তাদের, প্রফেসর মনোজ মিত্রকে আমি সুপ্রভাত এবং হ্যাপি নিউ ইয়ার। আমার বলার বিশেষ কিছু নেই, একটা ছোট্ট সিক্রেট খালি বলি যে আমি আর আমার ক্লাসমেট প্রদ্যুৎ একটা কলেজ থেকে এসে ঠিক তোমাদের মতন আমরাও কিন্তু 74 ফ্রেশমেন টু যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, only from the other side of the class. তোমরা যারা ছাত্র, we were green at that time and we were young at that time. এখানে বলি যে ও যেমন বলেছে ও গ্রিন at that time, you brought in youth, not only youth, along with it creativity and innovation, blood of innovation to Jadavpur University, and we came with old wine in new bottle, because teachers normally teach things which were discovered, invented or created by others long back. So we only bring old wine in the new bottle. সুতরাং আমরাও তোমাদেরই লোক, এইটুকু বলবার জন্যই আজকে দিলাম। বলুন কেমিক্যাল আপনি স্যার একটু বলুন, সুভাষ স্যার, তাপস বাবু আপনি একটু বলুন না কেমিক্যালকে একটু। আমি অরুণাভ নন্দ ফার্মেসির টিচার ছিলাম। আমার সঙ্গে আমার কলিগ, আমার দিদি মলয়া গুপ্ত এসেছেন। আর এখানে আমি বেসিক্যালি কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। তাপস দত্ত যিনি কেমিক্যালের টিচার ছিলেন, ও আমার ক্লাসমেট। সুভাষ বোস একটু জুনিয়র, এবং দীপক যে একটু আগেই বলল ও আমার ইয়ারমেট। আমরা সব 1967-এর ব্যাচ। আমি এখানে আমার প্রাক্তন ছাত্ররা আছে, ছাত্রীরা আছে, অন্য ডিপার্টমেন্টের ছাত্রছাত্রীরা আছে। সবাইকে আমি আমার প্রাণের শুভেচ্ছা, ভালোবাসা
প্রীতি এবং আদর জানাচ্ছি। যাদবপুরিয়ান যাদবপুরিয়ান, আমিও যাদবপুরের ছাত্র, দীপকও যাদবপুরের ছাত্র, তাপসও যাদবপুরের ছাত্র, সুভাষ বোসও যাদবপুরের ছাত্র, এখানে আরো যারা আছেন অনেকেই যাদবপুরের ছাত্র, শঙ্কর চক্রবর্তী সিভিল ঘোষ যাদবপুরের ছাত্র। সবাইকে আমি আমার পক্ষ থেকে, আমার কলিগ, আমার সহকর্মী যারা, তাদের সবাইকে সম্মান জানাচ্ছি, তোমাদের সম্মান জানাচ্ছি, তোমাদের ভালোবাসছি। তোমরা সবাই ভালো থেকো, ভালোভাবে জীবন কাটাও, আরো অনেক দিন বাঁচো, অনেক দিন ধরে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে ভালো থেকো। আমি একটা ছোট্ট 4 লাইনের কবিতা লিখেছিলাম, আমি সেটা পড়ছি, একটু ধৈর্য ধরে শুনলে ভালো লাগবে। ভালোবাসতে হবে, ভালোবাসতে হবে, পুরাতনকে ভালোবাসতে হলে নতুনকে বরণ করতে হবে নূপুরের ছন্দে। পুরাতনের ভেঁপু বাজিয়ে, পুরাতনকে ভালোবাসতে হলে নতুনকে বরণ করতে হবে নূপুরের ছন্দে, পুরাতনের ভেঁপু বাজিয়ে। সময় যাবে আবার আসবে, যৌবন চলবে আজীবন, যৌবন চলবে আজীবন। নাইবা রইল বয়সের ভাবনা, নাইবা রইল বয়সের ভাবনা। আমি সবাইকে বলছি, সহকর্মীদের বলছি, ছাত্রছাত্রী, বয়সের ভাবনা ভেবে লাভ নেই। সবাই আমরা ইয়াং, নিজেকে ইয়াং ভাবলেই ইয়াং। সবাই ভালো থেকো, সবাই আমার আশিস নিও, শুভেচ্ছা নিও, ভালোবাসা নিও। আমার 67 ব্যাচ, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি। মাস্টারি করেছি প্রায় 41 বছর। আর আমি যখনই আমার পুরনো ছাত্ররা ডিপার্টমেন্টে আসতো, তারা এসে আমার ঘরে একবার উঠে দিত, স্যার আছেন? তাদের বলতাম, ভাইদের চাকরির কতটুকু ব্যবস্থা করলে? কারণ হচ্ছে যাদবপুরিয়ান যেখানে গিয়ে উপস্থিত হোক, তার সিনিয়র দাদাকে সবসময় সাহায্য পাবে। সেই জন্য বলি, জুনিয়র ভাইকেও তোমরা সাহায্য করবে, তাহলেই যাদবপুরিয়ানের পরিচয় দেওয়া হবে। আর একটা কথা বলি, অভিজিৎ গুপ্ত বলে গেল ত্রিগুণা সেনের স্মৃতি। আমি একটা ছোট্ট স্মৃতির কথা বলি। 75 বছর পূর্তি উৎসব, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট। আমরা ডক্টর ত্রিগুণা সেনকে প্রধান চিফ গেস্ট করে এনেছিলাম। উনি চিফ গেস্ট হিসেবে বক্তৃতা দিতে বলাতে অসিত মিত্র বললেন, অসিত দা, যে স্যার একটু কিছু বলবেন চিফ গেস্ট হিসেবে। উনি উঠেই বললেন, আমার নামে এরকম বদনাম দিলে কি করে? আমি যাদবপুরে গেস্ট হতে পারি না। এইটা বললাম যে ত্রিগুণা সেন হচ্ছে ত্রিগুণা সেন, সেই জন্য এই কথাটাও বললাম। আর বললাম, সব তোমরা আনন্দে থেকো, সুস্থ থেকো, সবাই ভালো থেকো। আর ছোট ভাইদের উন্নতি, তাদের কি করে আরো উঁচুতে তোলা যায়, সেটা একটু সাহায্য করো। এইটুকুই বলি। নমস্কার, আমি প্রফেসর মলয় গুপ্ত। আজকে শুভ সকালে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক ভালোবাসা ও ধন্যবাদ জানাই। আমি 1968 সালে ফার্মেসি ডিপার্টমেন্টের ফিজিওলজি বিভাগে যোগদান করি। এখন শিক্ষকের মতো অতিথি শিক্ষক এনে ক্লাস করতে হতো। আমার কখনো কখনো আমাকে ছাত্রছাত্রীরা উৎসাহ ফার্ম ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের রুমে মাটিতে বসে নিয়েছি ক্লাস। আর সেই সব ছাত্রছাত্রীরা প্রচুর অনুষ্ঠান আছে জানতে পেরে আমি গর্বিত বোধ করছি। সকল নতুন বছর শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং ভালো থাকবেন। নমস্কার। আমি
প্রণব কুমার ব্যানার্জি, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশনের ছাত্র ছিলাম, 1965-এ পাশ করেছি। তারপরের থেকে এখানে যাদবপুরে রয়ে গেছি, অনেকদিন অধ্যাপনা করেছি। আজকে এসে সত্যি আই এম ইমোশনালি টাচড। আমাদের পুরনো ছাত্রছাত্রীরা যেভাবে তারা একটা অনুষ্ঠান করেছে, এটা সত্যি স্মরণীয় আমার কাছে। আমরাও করেছি, আমাদেরও আমরা বলতাম যে মানে 65-এর ফ্রেন্ডশিপ, 50 ইয়ার্স অফ ফ্রেন্ডশিপ, এটা করে আমরা করেছিলাম। কিন্তু এবার দেখছি অন্যরকম একটা কথা আমি বলছি। আমাদের ছাত্ররা অনেকে বলে গেছেন যে শিক্ষকদের জন্য আমরা আর যদি কিছু করে থাকি শিক্ষকদের জন্যই হয়েছে। আমি বলবো একটু অন্যরকম ভাবে। একজন শিক্ষক যখন শিক্ষকতা শুরু করেন, তিনি তার মেথড অফ টিচিং, তার লার্নিং মেথড, সেটা কিন্তু তার মাস্টারমশাইরা যেটা শিখিয়ে গেছেন সেটা দিয়ে করেন। সেটা কিন্তু আপনার একটা স্ট্রাকচারাল মেথড অফ টিচিং অ্যান্ড লার্নিং। কিন্তু আমি মনে করি সেই টিচিং অ্যান্ড লার্নিং পারফেকশন হয় যদি কিনা তিনি ছাত্রের সঙ্গে ইন্টারাক্ট করেন প্রপারলি। আমরা যদি ছাত্রের সঙ্গে ইন্টারাক্ট করতে না পারতাম তাহলে কিন্তু টিচার হতে পারতাম না। আমি মনে করি আমি শুধু ইলেকট্রনিক্সেই পড়িয়েছি, অন্য কোনো ডিপার্টমেন্টে পড়াবার আমার সুযোগ হয়নি। ইলেকট্রনিক্স ডিপার্টমেন্টে আমাদের নামী ছাত্রী মিতা আছেন, ওই ব্যাচের এত ভালো ভালো ছাত্রছাত্রী ছিলেন। আমরা ক্লাসে যাওয়ার আগে কিন্তু আমরা প্রচন্ডভাবে পড়াশোনা করতাম এবং ছাত্রদের মুখ দেখতে পেতাম, বলতাম যে মিতা এই প্রশ্নটা হয়তো করবে। ওদের ব্যাচে একটি ভালো ছেলে ছিল যে প্রফেশনে আসেনি, রবি খন্ডেরওয়াল, ফার্স্ট হয়েছিল। সে যা প্রশ্ন করতো। তারপরে ছিল আমাদের সুরজিৎ ভট্টাচার্য, তারপরে কিশোর, মিতা, তারপরে ছিল এরা এত প্রশ্ন করত। সেই প্রশ্নের জন্যই কিন্তু আমরা অনেক কিছু শিখতে পেরেছি এবং করতে পেরেছি। তো সেই জন্য আজকে তোমরা যখন আমাদের সম্বর্ধনা জানাচ্ছ, আমি কিন্তু রিটার্ন বলি যে ছাত্রদের জন্যই কিন্তু টিচাররা হয়েছে। টিচাররা হতো না যদি প্রপার ছাত্র না থাকতো। আরেকটা কথা বলি, দীপক ব্যানার্জি বলে গেল যে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি একটু ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিসের মধ্যে যাচ্ছে। এটা কিন্তু এটা ফেজে আছে, এটা কেটে যাবে। কিন্তু যাদবপুর ইউনিভার্সিটি ভাইস চ্যান্সেলরের অ্যাপিলে সাড়া দিয়ে প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টে কিন্তু কিছু না কিছু করছে। আমার ডিপার্টমেন্টে ইলেকট্রনিক্সে একজন অধ্যাপক, তিনি 60 লক্ষ টাকা তিনি ডোনেট করেছেন। এরকম আমাদের অনেক গ্রুপ আছে। আমাদের একটা গ্রুপ আছে আমার ব্যাচমেটে, 65 ব্যাচের একটা গ্রুপ, যেটা মানে কন্ট্রোল হয় আমেরিকা থেকে। তারা মানে ওদের হিসাবে $20,000 ওরা কালেক্ট করেছে, ইমিডিয়েটলি সেটা ডিসপ্যাচ করবে। তো আমি বলবো যে আমরা যদি যাদবপুরকে ভালোবাসি, যদি ডিপার্টমেন্টকে ভালোবাসি, তাহলে ডিপার্টমেন্টের এই যে সাময়িক ক্রাইসিস যেটা চলছে, দীপক যেটা বললো ভালোভাবে, সেটাকে যেন আমরা ফেস করার মতন শক্তি, তোমাদের সমর্থন, এটা যদি পাই তাহলে এটা কেটে যাবে। এই বলে আমি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। আমি প্রফেসর অরুণেশ কুণ্ডুকে অনুরোধ করব। অরুণেশদা মানেই কিন্তু সঙ্গীত, ফলে আমি অরুণেশদাকে একটা গান করার জন্য অনুরোধ করছি। সকলকে আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি গান শুরু করার আগে দু একটা কথা বলি। আর গান প্রসঙ্গে যেটা বলি, আমি সাধারণত খাতা না দেখে গান করতে পারি না। কাজে গান যে করবো আমার স্মৃতি থেকে যেটুকু 2-4 লাইন মনে থাকে করবো সেটা। তার আগে বলবার যেটা খবর, এখনো পর্যন্ত আমি এখানে যাদের দেখতে পাচ্ছি, আমার চেয়ে প্রবীণ বোধহয় কেউ আপাতত নেই। আমি 61 ব্যাচের মেকানিক্যালের গ্র্যাজুয়েট। আচ্ছা, মিউজিক ক্লাবের কথা যেটা উঠলো,
মিউজিক ক্লাব দীর্ঘদিন আমি দেখাশোনা করেছি। প্রথমে যারা গানটা গাইলো সেই গানের যে সুরকার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাকে আমি ট্রেনার হিসেবে মিউজিক ক্লাবে এনেছিলাম। আমি তার কাছেও দীর্ঘকাল গান শিখেছি, অভিজিৎ ব্যানার্জির। কাজে আমার নিজের সম্পর্কে যেটা ইন্টারেস্টিং বলে মনে হতে পারে তোমাদের, সেটা হচ্ছে এই, আমি যাদবপুরের সঙ্গে আমার যোগাযোগ প্রায় 80 বছরের। শুনলে নিশ্চয়ই একটু অবাক হবে তোমরা, 80 বছর কি করে হতে পারে। ঘটনা হচ্ছে আমার এখন বয়স 85+। আমি ছোটবেলায়, আমার বাবা যাদবপুরের প্রাক্তন ছাত্র, আমি ছোটবেলায় আমার বাবার সঙ্গে অলডে সোশ্যালে আসতাম। সেই কালে একটা স্পোর্টস ইভেন্ট হতো পুরনো ছাত্রদের, তাতে টাগ অফ ওয়ার হতো। আমার বাবা একদিকে খুঁটি হতেন, আর বাবার বন্ধু গিরিন দাস, তাকেও অনেকে জানো এরা, তিনি আমাদের মাস্টারমশাই ছিলেন, তিনি আরেকদিকে টাগ অফ ওয়ারের খুঁটি হতেন। আমি আমার যখন 5-6 বছর বয়স, তখন বাবার সঙ্গে প্রথম ইউনিভার্সিটিতে আসি। তখন তো ইউনিভার্সিটি হয়নি, কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি। আমার মনে আছে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রফেসর হীরালাল রায় খেলার মাঠে দেখে বাবার সঙ্গে আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, তুই কি বাবার মতো ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বড় হবে? আমি তখন 5-6 বছরের বাচ্চা, আমি শুধু গান খেয়ে বলেছিলাম হ্যাঁ হবো। ঘটনা চক্রে পরে সেটা হওয়া গেছে। এই হচ্ছে ব্যাপার। যাই হোক, আমি গানের 2-4 লাইন গাইতে চেষ্টা করছি, যদি পারি, যদি মনে থাকে কথা। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी रुलाए। तभी देखो मन नहीं जागे, सुख दुख संग संग भागे। तभी देखो मन नहीं लागे, सुख दुख संग संग भागे। एक दिन सपनों का राही यूं चल जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी रुलाए। এই জীবন, তোমরা সবাই আনন্দে থাকো বরাবরের মতো। এটা যেটা হলো, এটা কিন্তু আরেকটা সিক্রেট, এটা আমাদের এক্সট্রা বোনাস যে স্যার এইভাবে যে গান গেয়ে শোনালেন। এটা আমরা যখন প্রোগ্রাম ঠিক করেছিলাম ভাবতেই পারিনি। আমরা ভেবেছিলাম সবাই হয়তো বলতে চাইবেন, না বলবেন না, আমরা বলবো না। আমরা ক্লাসে অনেক বলেছি, তখন তো শুনতে না, এখন বলতে বলছো কেন? কিন্তু আজকে দেখা গেল যে স্যারদের মধ্যেও যে স্বতঃস্ফূর্তটা, যে স্পন্টেনিটিটা, সেটাই আমাদেরকে একদম নড়িয়ে দিয়েছে। এবং ওই দীপকদা যেটা বলেছিলেন সেটা সত্যি কথা, যে যাদবপুরে ঢোকাটা নিজেদের হাতে, বেরোনোটা নয়। একবার ঢুকলে আর বেরোনো যায় না। এটা আমি আমার মেয়ের সময় বুঝেছি, যে আমার অনেক পরে ঢুকেছে আর কিছুতেই বেরো না, অদ্ভুত জায়গা। তো যাই হোক, আমরা আমাদের প্রবিসি চলে গেছেন স্যার, আপনি যদি একটু, আমি প্রবিসিকে একটু বলছি কিছু কথা বলার জন্য। ধন্যবাদ সকলকে আজকের এই অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি। আমাকে স্যার বললে আমি বড়ই সংকোচ অনুভব করছি, কারণ এখানে আপনারা যারা আছেন এবং মঞ্চে যারা আছেন তাদের মধ্যে অনেকেই আমার ডাইরেক্ট টিচার, আর বাকিরা সকলেই আমার শিক্ষক সদৃশ বা শিক্ষিকা সদৃশ। সুতরাং আমিও এখানকার অ্যালামনি, 1987 সালের মেকানিক্যাল। সুতরাং আপনাদের সকলের থেকেই অনেক জুনিয়র। তো সহ উপাচার্য হওয়ার নিরিখে আজকে আমি এখানে আপনাদের মধ্যে আসতে, উপস্থিত থাকতে পেরে সত্যি সত্যি খুব আনন্দিত। এবং আপনারা যে এই শিক্ষক শিক্ষিকাদের সম্বর্ধনা দিচ্ছেন, এটা দেখেও খুব ভালো লাগছে। এখানে আমার মনে আছে অরুণেশ বাবুর গান আমরা শুনলাম। আমাদের সময় যত ফ্রেশার্স ওয়েলকাম বা রিইউনিয়ন হতো, সেখানে অরুণেশ বাবুর গান কিন্তু একটা মাস্ট ছিল।
তবে স্যার আপনার হিন্দি গান কিন্তু আমরা আগে শুনিনি, হিন্দি গান এই প্রথমেই শুনলাম। আপনি যখন আমাদের অনুষ্ঠানে গাইতেন তখন বাংলা যতদূর মনে পড়ছে রবীন্দ্রসঙ্গীতই গাইতেন এবং খাতা দেখেই গাইতেন, যেটা আপনি বললেন। হ্যাঁ, তো আজকে মানে একটা বহুল প্রচলিত হিন্দি গান স্যার গাইলেন এবং সত্যি সত্যি এখনো বুঝতে পারলাম যে না দেখেও উনি কি সুন্দর করলেন। দীপক বাবু, সুভাষ বাবু, তাপস বাবু এরা সকলেই রয়েছেন। শঙ্কর বাবু আমাদের ক্লাস নিয়েছিলেন, আমাদের যে ফাউন্ডেশন পড়ানো হতো স্ট্রাকচার এন্ড ফাউন্ডেশন, তার ফাউন্ডেশন পার্টটা স্যার পড়িয়েছিলেন। মনোজ বাবুর সঙ্গে তো বহুদিনের যোগাযোগ, সকলেই রয়েছেন। নির্মল বাবু আছেন, সমীরণ বাবু, সকলের সঙ্গেই আমার মানে এখানে বহুদিন যাবৎ জড়িত থাকার ফলে যোগাযোগ রয়েছে। সত্যি সত্যি খুব ভালো লাগছে যে আপনারা এরকম একটা অনুষ্ঠান করেছেন। স্যার বললেন, দীপক বাবুই বলছিলেন যে সত্যি তো 1974 সালে আপনারা যাদবপুরে পা রেখেছেন, সেই হিসেবে 50 বছর আজকেই হলো। আমরা 87 সালে পাশ করার 25 বছর পরে একটা একই রকম অনুষ্ঠান করেছিলাম, কিন্তু তার তুলনায় বোধহয় এটাই আরো গ্রহণযোগ্য যে যবে আমরা ইউনিভার্সিটিতে পা রাখলাম তার 50 বছর বাদে আপনারা এই অনুষ্ঠান করছেন। সত্যি ভালো লাগছে। আমাদের ইউনিভার্সিটি বিভিন্ন কারণে সংবাদের মধ্যে থাকে, তার মধ্যে সবসময় যে সবকিছু খুব ভালো কারণে তা নয়। আমরা চেষ্টা করি ইউনিভার্সিটির মধ্যে যতটা সম্ভব ইউনিভার্সিটিকে ভালো রাখতে, ইউনিভার্সিটির ভালো খবরগুলো যাতে করে সকলের কাছে পৌঁছয় সেটা চেষ্টা করতে, কিন্তু সবসময় পারি না। বিভিন্ন কারণে নানান রকম ঘটনা ঘটে যেগুলো সবসময় হাতের মধ্যে থাকে না, সে কারণে খারাপ খবরও শুনতে হয়, খারাপ লাগে। আমি জানি যে আপনাদের সকলেরই খারাপ লাগে। আমরা সবাই চাই যাদবপুর ইউনিভার্সিটি উপরের দিকে থাকুক, আরো ভালোভাবে এগিয়ে যাক। আমরা মানে পারফরমেন্সের নিরিখে দেশের মধ্যে যথেষ্ট ভালো জায়গায় আছি। আপনারা জানেন যে এখন বর্তমানে গত কয়েক বছর ধরে আমাদের ভারত সরকার, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া একটা ইনস্টিটিউশনাল র্যাঙ্কিং করছে, যেটাকে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনাল র্যাঙ্কিং ফ্রেমওয়ার্ক এর মাধ্যমে র্যাঙ্ক করা হয়, এবং সেখানে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সবসময় বেশ উপরের দিকের স্থানই পেয়েছি। ইউনিভার্সিটি ক্যাটাগরিতে গত 2 বছর আমরা 4র্থ স্থানে রয়েছি। আমাদের সকল যে সমস্ত কনস্ট্রেন্টস তার মধ্যেও এই যে এই র্যাঙ্কিংটা সম্ভব হয় ইউনিভার্সিটির একাডেমিক্স, রিসার্চ এবং পারফরমেন্স ইন দ্য আউটার ওয়ার্ল্ড, যেটা একটা বড় অংশ আসে অ্যালামনিদের মধ্যে থেকে, কারণ তাদের মাধ্যমেই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচিতি পায়, তাদের কাজের মধ্যে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় বৃহত্তর সমাজের কাছে পরিচিত হতে পারে। সুতরাং সেখানে আপনাদের অবদান অনস্বীকার্য। দীপক বাবু এবং অন্যান্য সকলেই বলেছেন যে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় এখন একটা ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। সত্যি সত্যি ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস রয়েছে। আমাদের যে সমস্ত যা খরচাপাতি হয়, স্যালারি আমরা সবসময় পাচ্ছি রাজ্য সরকারের থেকে, কিন্তু অন্যান্য যে খরচ, যেটা মেইনটেনেন্স কস্ট বা ডেভেলপমেন্টাল কস্ট, সেটা আমাদের যা খরচ হয় তার গত 2 বছর ধরে আমরা বলতে পারেন 50% পাচ্ছি, বাকিটা পাচ্ছি না। সুতরাং ক্রাইসিস তো রয়েছে। আমি খুবই খুশি যে আমাদের অ্যালামনিরা অনেকেই এগিয়ে আসছেন, বাকিরাও হয়তো এগিয়ে আসবেন। আমি গতকালই আমাদের একজন অ্যালামনি মিস্টার সনদ চট্টোপাধ্যায়, তিনি ইউএসএ তে মার্ক বলে যে মানে অত্যন্ত নামী মেডিসিন এন্ড ভ্যাকসিন কোম্পানি রয়েছেন, তার বর্তমানে প্রেসিডেন্ট, খুবই উচ্চ পদে আসীন। তিনি এসেছিলেন, তিনি অলরেডি কন্ট্রিবিউট করেছেন মেকানিক্যাল এবং কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর 2টো ল্যাবরেটরিতে ইকুইপমেন্ট ডোনেট করে, কিন্তু তিনি আরো আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন যে আরো কিভাবে সাহায্য করা যায় সেই বিষয়ে তিনি এগিয়ে আসবেন বলে আমাদের জানিয়েছেন। এখন গ্লোবাল জেইউ অ্যালামনি ফাউন্ডেশন বলে একটা ফাউন্ডেশন হয়েছে, সেটাও বেসড ইন ইউএসএ। তারাও বিভিন্নভাবে সাহায্য করছেন, এরকম অনেকেই সাহায্য করছেন। কিছুদিন আগে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের একজন অ্যালামনি, তিনি একটা পাইলট প্ল্যান্ট ডোনেট করেছেন
কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে। কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট তার 100 বছর পূরণ করলো, সেই উপলক্ষেই এই উদ্যোগটা তিনি নিয়েছিলেন। আমরা চাইবো আপনারা সকলেই এগিয়ে আসুন, বিশ্ববিদ্যালয়কে বিভিন্নভাবে সাহায্য করার স্কোপ আছে। শুধুমাত্র সবসময় যে অর্থনৈতিক সাহায্য তা নয়, তাছাড়াও আপনাদের এতদিনের যে আপনাদের এক্সপিরিয়েন্স, সেই এক্সপিরিয়েন্স যদি আমাদের সঙ্গে শেয়ার করেন, আমাদের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে শেয়ার করেন, তারা তাহলে অত্যন্ত উপকৃত হবে। এখন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ইন্টার্নশিপের একটা অত্যন্ত গুরুত্ব এবং প্রবণতা আমরা দেখছি। ইন্ডাস্ট্রি ইন্টার্নশিপ খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে, সেখানে আপনাদের সাহায্য আমরা পেতে পারি বা পেতে চাই। আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং এর ডিন শাশ্বতী আছেন, তো শাশ্বতী ওই ব্যাপারে বলবেন যে ছাত্রছাত্রীরা সকলেই চায় একটা ভালো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্টার্নশিপ, সেটা তাদেরকে ভবিষ্যতে আরো সুযোগ করে দেয়। সেই হিসেবে সেই ধরনের কোনো সাহায্য যদি আপনাদের কাছ থেকে আসে, আমরা সেটাও দুহাত পেতে নিতে চাই। এছাড়া বর্তমানে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে ইনোভেশন এবং এন্টারপ্রেনিয়রশিপকেও জোর দেওয়া হচ্ছে। আমরা এন্টারপ্রেনিয়রশিপ সেল করেছি, ইনস্টিটিউট ইনোভেশন কাউন্সিল করেছি, সেখানেও ছাত্রছাত্রীদের নতুন উদ্যোগ এগিয়ে যাবার ব্যাপারে মানে তাদেরকে হেল্প করা হয়, অ্যাডভাইস দেওয়া হয়। সেখানেও যদি আপনাদের কোনো সাহায্য আমরা পাই, আমরা সেটাও সাদরে গ্রহণ করতে চাই। এইটুকুই বলার। খুব ভালো লাগছে আজকের অনুষ্ঠানে এসে, যদিও আমাকে একটু বেরিয়ে যেতে হবে, আমি খুব বেশিক্ষণ থাকতে পারবো না, কিন্তু এটা দেখে খুব ভালো লাগছে যে আপনারা এতজন 1974 ব্যাচের তারা এসেছেন এবং আপনাদের যারা টিচার্স তাদেরকে এইভাবে সম্বর্ধিত করছেন। আমি চাইবো যে আপনারা আরো বহুদিন ভালোভাবে থাকুন, আরো অনেক কাজ করুন, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যও সাহায্য করুন। এই বলে আমি শেষ করছি। নমস্কার। আজকে এই অনুষ্ঠানে আমার বক্তব্য রাখার কথা ছিল না, এরকম জানতাম, কিন্তু সকলের অনুরোধে দুটো কথা না বলে পারছি না যে আজকে এইভাবে আমি সমস্ত ডিপার্টমেন্টের আমার পুরনো মাস্টারমশাইদের এখানে মঞ্চে পাবো, একেবারে আমার জানা ছিল না। আমি এখন অভিভূত দেখে। তারপরে আমাদের ইলেকট্রিক্যালের মাস্টারমশাই, ফার্মেসির ম্যাডাম, ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল, কেমিক্যাল, এখানেও মেকানিক্যালের সবাই, ইভেন মেটালার্জি, সব ডিপার্টমেন্টের। আর প্রফেসর অরুণেশ কুণ্ডুকে আমিও অন্যভাবে চিনি, আমি ইতি সংসদের খুব মেম্বার ছিলাম। বোধহয় আমি যখন ঢুকেছি, আমি 78 সালে ফার্স্ট ইয়ারে এই ইউনিভার্সিটিতে প্রথম ঢুকি, আর এই 2024-এ আমার রিটায়ারমেন্ট। কোনোদিন অন্য কোথাও যাইনি, ইউনিভার্সিটিতেই রয়ে গেছি। আর স্যার যেভাবে গীতি সংসদ চালিয়েছিলেন, আমরা অনেক বছর অবধি চেষ্টা করেছি সেই ঐতিহ্য বজায় রাখতে, কিন্তু যেমন নানান গন্ডগোলে ইউনিভার্সিটির কিছু কিছু জায়গায় আমি বলবো অবনমন ঘটে গেছে, আমাদের পক্ষে আটকানো সম্ভব হয়নি। আমরা তো তুচ্ছ শিক্ষক শিক্ষিকা মাত্র, আমরা পারিনি। সেরকম ভাবে কিন্তু গীতি সংসদ আর অ্যাক্টিভ থাকেনি, এখনো থাকছে না। আমারও ছেলেমেয়েরা এখান থেকে ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে, ডিফারেন্ট ফ্যাকাল্টি থেকে পাশ করেছে, তারাও তাদের মতো ভাবে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সেটা আর সম্ভব হয়নি। এই যে আজকে আমি এক্ষুনি শুনলাম বলছেন কাউন্সেলিং এর প্রয়োজন আছে, ভীষণ ভীষণ কাউন্সেলিং এর প্রয়োজন আছে। ছাত্ররা শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাছে আসে না। আমরা কিন্তু এখনো মাস্টারমশাইদের রাস্তায় দেখলে আমরা দাঁড়িয়ে যাই, আমরা কথা বলি, স্যারেরা দাঁড়িয়ে আমাদের সঙ্গে কথা বলেন, কিন্তু সমাজও কিছু পাল্টেছে। তার জন্য বোধহয় আমাদের জেনারেশনই দায়ী। আমরা ছেলে মেয়েদের বেশিরভাগ বাবা মায়েরা বড্ড স্বার্থান্বেষী করে তুলেছি, যার ফল আজকে এই বিভিন্ন খুব খারাপ দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়া, এবং সেই দুর্ঘটনাগুলোরও মানে বলতে পারেন যে আমি পার্ট অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, কিন্তু আমি তো 6 মাসের, আমি তো সিনিয়রিটি বেসিসে প্রথম মহিলা যিনি রাজি হয়েছি ডিন অফ ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টি হতে। এর আগে অন্যরা রাজি হননি শুনেছি। তাতে আমরা একাডেমিক্সের দিকটা চেষ্টা করে যাচ্ছি যতটা আবার নর্মালাইজ করা যায়, এবং এখানে এই 79 সালে পাশ করে যাওয়া দিদি দাদারা যাদের আমি অন্তত তারা যারা মাস্টার্স করেছেন, আমরা যখন ফার্স্ট ইয়ারে এসেছি তাদেরও পেয়েছি। আর সেই জন্য তারা যদি একটা আজকে বা 7 তারিখেও
বসে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে একটা কিছু রেজলিউশন নেন যে এইগুলো তারা একটু পথপ্রদর্শক হন না। সত্যি সত্যি আপনারা আজকে কিন্তু একটা রাস্তা দেখাচ্ছেন, এরকম ভাবে তো অতীতে কেউ ভাবেনি। তা আপনারা যদি একটা কিছু ভাবেন, আমি ফেব্রুয়ারির এন্ড অব্দি দিন আছি, কিন্তু এই বছরের সেপ্টেম্বর অব্দি আমি বেঁচে থাকলে চাকরিতে আছি আর কি। তাহলে আমরা কিন্তু এখনো প্রবিসি স্যার আছেন, যিনি পার্মানেন্ট পোস্টে আছেন, অমিতাভ দত্ত স্যার। তাহলে একটা কিছু কিন্তু স্টুডেন্টদের হেল্প আজকে ভীষণ ভীষণ দরকার। ইউনিভার্সিটির অনেক কিছু ডিসিশন মেকিং এ যদি অনেক স্টুডেন্টরাও সঙ্গে আছেন, আমাদের পুরনো মাস্টারমশাইরা সঙ্গে আছেন, এই মেসেজটা আমরা সমাজকে দিতে পারি, যাদবপুর কিন্তু আবার ঘুরে দাঁড়াবে। যেটুকু আমাদের মাথাটা নিচু হয়ে যাচ্ছে, আবার একটু চেষ্টা করি না উঁচু করে তোলার। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। মাথা উঁচু করবই, এই নিয়ে কোনো ডাউট নেই। আমাদের ব্যাচ এই নিয়ে যখনই আমরা আলোচনা করি, এই কথাটাই আমাদের মেন কথা। এবার আমরা এই প্রোগ্রামটা শেষ করার আগে আমাদের এক বন্ধু সুনীল ইলেকট্রনিক্স, তাকে আমরা বলবো একটা ছোট্ট কবিতা পড়ে রেসপেক্ট টু অল দ্য টিচার্স। ইয়েস সুনীল। স্যার, আমি আপনাদের ছাত্র, তো 79 ব্যাচ, কিন্তু আমি 79 বলছি না, কিন্তু আপনারা 74 বলতে বললেন। আমি 74 এর ছাত্র। তো আপনারা যখন বলছিলেন আর কি, তখন শেষ টার্মিনেট করছিলেন আপনাদের লেকচার বা আপনাদের কথাগুলো, ভালো থেকেও বলে ভালো থাকবে, এটাই হচ্ছে শেষ কথা। কিন্তু এই ভালো থাকার কথা বলার টার্মিনেট হয়নি, আপনাদের মুখের মধ্যে রেজোনেন্স থেকে গেছে, এটা আপনি এক্সপ্রেস করতে পারছি না, কারণ আমরা টেকনোক্রেট, আমরা কবি নই। তো নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এই ভালো থাকো কবিতাটা, তার রেজোনেন্সটা প্রকাশ করেছেন একটা কবিতায়, তার নাম হচ্ছে ভালো থেকো। তো আমার মনে হলো যে এটা খুব রেলিভেন্ট, মানে এই জায়গায় 10 লাইনের কবিতা, হার্ড এনিথিং। তো সেটা পড়ে আপনাদের সবাইকে প্রণতি জানাচ্ছি। আচ্ছা, কবিতাটির নাম ভালো থেকো, কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। আচ্ছা, ভালো থেকো, যে আছো যেখানে, দূরে ও কাছে, ভালো থেকো। হাত রেখো পরিচিত এবং অপরিচিত সব হাতের উপরে। ভেবে দেখো, যা আশা করনি তাও জমা হয়ে আছে বাইরে ও ঘরে। সহসা ফুরালে করর, তাকে ডেকো যাকে ডাক নামে ডাকা যায়। যা কিছু শেখার থাকে প্রণয়ে বিচ্ছেদে বেদনায়, তাই শেখো। যা কিছু শেখার থাকে প্রণয়ে বিচ্ছেদে বেদনায়, তাই শেখো। ভালো থেকো। আমরা আমাদের এই পর্যায়ের প্রোগ্রামের শিক্ষকদের ফেলিসিটেশন করাটা আমরা এখানেই শেষ করছি। যে সমস্ত বন্ধুরা আমাদের মধ্যে আর নেই এবং আমরা সেই খবর জানতে পেরেছি, শুধুমাত্র সেইগুলোই আমরা দেখাতে পারবো। এবং আমি বারবার করে বলছি, কিছু লোকের নাম জানতে পেরেছি, কিছু লোকের ছবিও হয়তো পেয়েছি, কিছু লোক সম্বন্ধে লেখাও হয়তো পেয়েছি, কিন্তু সব কিন্তু আমরা পাইনি। তাই আমরা একটা দুঃখজনক জায়গায় এবার ঢুকতে চলেছি। লেটস স্টার্ট। এবং এটাও আমাদের রয়েছে অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডারে। We have lost a lot of our dear friends. We have tried to collect details of these friends to the extent possible. We may have missed out on some particulars that could not be collected, যেগুলো আমরা কালেক্ট করতে পারিনি। However, we shall always carry their recollection in our hearts. সুজিত দাশগুপ্ত, ও চলে গেছে এপ্রিল 2022। ওর ডিপার্টমেন্টে he was known as the Black Diamond. সুজিত দাশগুপ্ত। নেক্সট, মৃদুল চক্রবর্তী। এর পরিচয় দেওয়াটা একেবারেই কোনো মানে হয় না। মৃদুলকে আমরা
বিখ্যাত ফুটবলার হিসেবে চিনতাম। মৃদুল হঠাৎই চলে গেছে এবং তোমরা দেখেছো বা তোরা দেখেছিস যে আজকের উদ্বোধনী সঙ্গীত কিন্তু মৃদুলের স্ত্রী ছিল এবং ও গান গেয়েছে, সেটা আমাদের কাছে একটা খুব বড় পাওয়া। মৃদুল চলে গেছে জানুয়ারি 21। নেক্সট, রাজ শ্রীবাস্তব আমাদের ছেড়ে চলে যায় মার্চ 2022। রাজ প্রচুর লড়াই করেছিল, যারা করেসপন্ডেন্স রেখেছিল তারা জানে রাজের লেখা, রাজের ছেলেরা প্রচুর চেষ্টা করেছিল, প্রচুর খরচা করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু এই মৃত্যুটা কিছুটা ধনে প্রাণে মারা যাওয়ার মতো। রাজ চলে যায়। রাজ was such a lovely guy with so much of smile. Next, শিবরামের ব্যাপারে আমরা বাকি ডিটেলস কিছু জোগাড় করতে পারিনি, কিন্তু জানতে পেরেছি যে শিবরাম নেই, তাই শিবরামের নামটা আমরা দেখালাম। নেক্সট, সৌমেন রঞ্জন চ্যাটার্জির খবরও আমরা পেয়েছিলাম যে সৌমেন ইজ নো মোর উইথ আস, কিন্তু বাকি ডিটেলস জোগাড় করা যায়নি। যারা একটু চুপচাপ প্রকৃতির তাদের ডিটেলস সত্যি অনেক চেষ্টা করেছি আমরা, এবং ডিপার্টমেন্টের বন্ধুরা প্রচুর চেষ্টা করেছে, কিন্তু পাওয়া যায়নি। নেক্সট, এবার আমরা চলে যাচ্ছি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ। নেক্সট, অমৃত মুখার্জি। অমৃত ছিল সিভিলের ফার্স্ট বয় এবং পড়াশোনায় যেরকম ভালো ছিল সেরকম অমৃত ওয়াজ ভেরি ওয়েল নোন ফর মাউন্টেনিয়ারিং, এবং এই মাউন্টেনিয়ারিং এ ও প্রচুর জায়গা ঘুরেছে এবং পরে ওর যেখান থেকে রিটায়ার করে সেটা হচ্ছে বামালরি অ্যান্ড কোম্পানি। ওর কোম্পানির নামটা এই কারণে বলছি কারণ আমিও রিটায়ার করেছি ওর সঙ্গে সেম কোম্পানি থেকে, এবং ওর চলে যাওয়াটাও আমাদের জন্য একটা ভীষণ ধাক্কা এবং একটা অদ্ভুত দিনে চলে যায়। হি লেফট আস অন 1st of January, যে জন্য ডেটটা আমার মনে থেকে গেছে। হঠাৎ 1st January সকালবেলা খবর পেলাম অমৃত আর নেই। নেক্সট, রাজকুমার বোস ওরফে রাজু, আমাদের খুব প্রিয় সিভিলের রাজু, এবং আমার আরো প্রিয় এই কারণে কারণ একেবারে ছোটবেলা নার্সারি থেকে ও আর আমি এক স্কুলে পড়েছি, তারপর যাদবপুরে আসি। রাজকুমার বোস যে ইউএসএ তে সেটেল করে গেছিল এবং ও প্রচুর জিনিসের মধ্যে নিজেকে যুক্ত রেখেছিল, এবং অদ্ভুতভাবে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার পরে ও কিন্তু সিনেমা ডিরেক্ট করেছিল। পারমিতার পাসওয়ার্ড বলে একটি বই, যেটা আমরা কলকাতায় প্রিয়া সিনেমাতে দেখেছিলাম, যদিও এটার পুরোপুরি শুটিংটা ওর ওখানেও করেছিল, সমস্ত বাঙালি অভিনেতা নিয়ে। পারমিতার পাসওয়ার্ড। নেক্সট, এই ধাক্কাটা একদম রিসেন্ট। শিবে, এই শিব শঙ্কর মুখার্জি নামটা আমরা বোধহয় প্রায় জানি না, শিবে বলেই ও ফেমাস ছিল। এবং সব থেকে মজা ছিল, আমরা যাদবপুর ইউনিভার্সিটি ছেড়ে চলে যাওয়ার পরেও শিবে কিন্তু বহুদিন যাদবপুরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। আমাদের সব থেকে মজার ব্যাপার হচ্ছে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারিং এরও যারা ছাত্রছাত্রী আছে তারাও কিন্তু শিবেদা বলতে অজ্ঞান। শিবে একটা খুব ও একটা এমন লোক ছিল যে নিজেকে নিয়েও হাসতে পারতো, এরকম গুণ কিন্তু খুব কম লোকের মধ্যে আছে এবং সবার জন্য এগিয়ে যেত। নেক্সট, অশোক রায় ছবিটা আমরা পেয়েছি, কিন্তু তারপরে আমরা আর কোনো ডিটেলস পাইনি সিভিলের অশোক রায়। নেক্সট, পরমানন্দ চৌধুরী, এও আমাদের চলে যায় 2010 সালে নেপালে। ও নেপাল থেকেই এসে পড়াশোনা করেছিল, সিভিলের বন্ধুরা বলেছে, এবং ওর একটা অদ্ভুত ধরনের অসুখের পরে ও নেপালেই হি পাসড অ্যাওয়ে। নেক্সট, ডিপার্টমেন্ট অফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। নেক্সট, প্রথম নাম জলধি বাসু, যদিও কিন্তু সবাই ওকে জলি বলেই চিনত। জলি আমাদের ছেড়ে চলে যায়। আমিও প্রথম বছরটা ইলেকট্রিক্যালে ছিলাম বলে আমি জানি, ও আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল।
ও চলে যায় অনেক দিন আগে। He passed away on the 2nd of August 2017 এবং এটা নিশ্চয়ই আপনারা বা তোমরা সবাই জানো যে জলি গট ম্যারিড টু অ্যানাদার ব্যাচমেট অফ আওয়ার্স, যাকে স্টেজে আমরা দেখেছি, দীপ্তি আজকে আমাদের মধ্যে রয়েছে। এবং জলি চলে যাওয়াটা প্রথম দিকে বলে আমরা ধাক্কাটা অনেক বেশি খেয়েছিলাম। নেক্সট, শঙ্কর ঘোষ ছিল আমাদের মৃদুলের মতো আরেক ফুটবলার এবং ও চলে যায় 27শে অক্টোবর 2021। এই ফুটবলারকে ক্যান্সারে আর কোনো উত্তর দিতে পারেনি বলে শঙ্কর আমাদের ছেড়ে চলে যায়। নেক্সট, এও একজন আমাদের ওই যেরকম শিবে সেরকম বললাম, ওর এই ছবিটার থেকেই বোঝা যায় সব সময় ও হাসাতে পারত। ও মানে টিচারদের সঙ্গেও ইয়ার্কি ফাজলামি, বন্ধু বান্ধব তো ছেড়েই দিলাম, ও নিজে মজার গল্প করতে পারত এবং খুব ভালো মিমিক্রি করতে পারত। অনিন্দ মজুমদার, এও আমার স্কুলের এবং কলেজের বন্ধু, খুব রিসেন্টলি চলে যায় লাস্ট ইয়ার বলতে তো জাস্ট 5-6 দিন আগেকার কথা, 2023 সালে। অ্যান্ড ডাকনাম ছিল ছোটন। ওর বাড়িতে বাবা মা প্রত্যেক জন্মদিনে আমাদেরকে নেমন্তন্ন করত। একটা ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ অ্যান অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে আমরা অনিন্দকে দেখেছি। নেক্সট, দীপক রায়, ডক্টর দীপক রায়, ও আমাদের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে 27th of January 2020. He was a PhD and he did his PhD in the year 1994. Next, অমলেন্দু সেন ওর নিজের বিজনেস চালাতো, এই অবধি আমি জানি, কিন্তু তার বেশি খবর কবেও চলে গেছে এগুলো আমরা জোগাড় করতে পারিনি। নেক্সট, শঙ্কর ভট্টাচার্য ড্রামা এবং কালচারাল প্রোগ্রামের সঙ্গে খুব যুক্ত ছিল, সেটা মনে পড়ে। এবং সেই সময় বোধহয় শুনেছিলাম যে ওর বাবাও একজন খুব বড় ড্রামাটিস্ট ছিলেন, মনোজ ভট্টাচার্য। সেই থেকেই ও এইগুলো পেয়েছিল, ওর মধ্যে এটা একদম জমানো ছিল এবং সেই নিয়ে ও কাজ করেছে। নেক্সট, অচিন্ত সেনগুপ্ত, আমার মনে আছে ও শহীদনগরে থাকতো যখন কলেজে পড়তো এবং একেবারে কলেজ ছুটি হলেই চট করে বাড়ি চলে যেত, কাছাকাছি থাকতো বলে ওরও এক্সাক্ট ডিটেলস গুলো আমরা জোগাড় করতে পারিনি। নেক্সট, মনীন্দ্রনাথ দত্ত সম্বন্ধে ডিটেলস না জানলেও এটা মনে আছে যে ও WBSEB তে চাকরি নিয়ে চলে গেছিল ইলেকট্রিক্যাল পাস করার পরে, এবং পরে বাকি ডিটেলস খুব একটা আমরা জানতে পারিনি। নেক্সট, তাপস রায়চৌধুরীকে সাইকেলে দেখতাম, সেটা মনে আছে। হাতে একটা সেই তখনকার সময় যেটা পাঞ্জাবিরা যেটা বলে কারা, একটা স্টেনলেস স্টিলের ব্যাঙ্গেল ওর রাইট হ্যান্ডে সবসময় থাকতো এবং সেটাও দেখা যেত। এবং ওর মৃত্যুটা খুব অদ্ভুত, ও একটা অনসাইড অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়, সেই খবরটা আমরা পেয়েছিলাম। নেক্সট, সমীর কুমার পাত্র, এর সম্বন্ধেও আমরা বিশেষ ডিটেলস জোগাড় করতে পারিনি, কিন্তু ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর বন্ধুরা ওর সম্বন্ধে আমাদের যতটুকু খবর দিয়েছিল, ছবিও আমরা জোগাড় করতে পারিনি। নেক্সট, এবার চলে যাচ্ছি ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং এর। নেক্সট, প্রথম ছবি আরেকটা হাসি মুখ, আরেকটি বন্ধু আমাদের পার্থ চ্যাটার্জি, এও আমাদের স্কুলের। পার্থ চলে গেছে 21 সালে কোভিড এর ধাক্কায়। ওর একটা সিওপিডির প্রবলেম ছিল, বহুদিন ইউএসএ তে ছিল, তারপরে কলকাতায় সল্ট লেকে বাড়ি করে চলে আসে। ওর একটা বড় ধাক্কাও পেয়েছিল, ওর স্ত্রীকেও হারায়। স্ত্রীকে হারানোর পরে বেশ কিছুদিন ও খুব ফাইট করেছিল। তারপরে 24 অক্টোবর 2021 পার্থ আমাদের ছেড়ে চলে যায়। প্রচুর ক্লাসিক মুভির একটা ওর শখ ছিল এবং বাড়িতে এখনো প্রচুর ক্লাসিক মুভি ওর কাছে পড়ে আছে। এক ছেলে এক মেয়ে, দুজনেই এখন বাইরে, একজন চাকরি করছে আর একজন পড়াশোনা করছে। ওর যে মেয়ে বড়, তার সঙ্গে পিঙ্কুর অলমোস্ট ডেইলি টাচ আছে। নেক্সট,
সুরজিৎ ভট্টাচার্যের কথা কিন্তু ইলেকট্রনিক্সের মাস্টার মশাইও বলে গেলেন যে ভালো ছেলে, যে কোয়েশ্চেন করে আমাদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলতো এবং সেই কারণে আমাদের পড়াশোনা করে ক্লাস নিতে যেতে হতো। ও বহুদিন আগে আমাদের ছেড়ে চলে যায়। ও এখানে ইলেকট্রনিক্সে পড়িয়েছে কিছুদিন, তারপরে ও চলে যায়। ও স্ত্রী যেখানে চাকরি করতো সেখানে চলে যায় এবং 2nd of January 2010-এ চলে যায় এবং হি ওয়াজ লাইক পিঙ্কু another person from যাদবপুর বিদ্যাপীঠ এবং যাদবপুর ইউনিভার্সিটি ভেতরেই থাকতো। সেই জন্য অনেক মজার মজার গল্প আমরা সুরজিতের কাছ থেকে শুনতে পেতাম। নেক্সট, রজত মাইতি সম্বন্ধে যখন আমরা কালকেই লেখাপড়া করছিলাম তখনই মিতা বলল যে হি ওয়াজ another brilliant student, একটু চুপচাপ কিন্তু হি ওয়াজ a brilliant student. নেক্সট, ডিপার্টমেন্ট অফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, আমরা এরপরে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ঢুকছি। নেক্সট, নীলমণি প্রামাণিক। নীলমণি একটা আমাদের ব্যাচের একটা প্রায় আমি বলবো একটা জিনিয়াস বলে আমরা কনসিডার করতাম। এ গ্রামের একটি ছেলে, সে এসে জয়েন করেছিল, খুব চুপচাপ একটি ছেলে জয়েন করেছিল। প্রত্যেকদিন কিলোমিটারের পর কিলোমিটার সাইকেল চালিয়ে হেঁটে ট্রেনে করে আসতো। তারপরে সবাই মিলে ওকে আমরা হোস্টেলে ঢুকিয়েছিলাম, মনে আছে, মেন হোস্টেলে থাকতো এবং ও ছিল প্রায় পুরো মেন হোস্টেল এবং মেকানিক্যালের সমস্ত বন্ধুর মুশকিল আসান। কিছু না পারতে পেলে, আমরা করতে না পারলেই নীলমণির কাছে দৌড়ে যেতাম এবং নীলমণি ওয়াজ আ জিনিয়াস হু ইউজ টু হেল্প আস। নীলমণি আমাদের ছেড়ে চলে গেছে এবং হি ওয়াজ আমাদের জন্য, আমরা বলতাম ও প্রায় স্লাইড রুলের উপরে একটা এক্সপার্টিস ছিল। নীলমণি পরে। নেক্সট, তমাল ভৌমিক ও ছদ্মনামে প্রচুর লিখেছে, আমার মনে আছে স্টোরিজ এবং পোয়েমস তমালের লেখা। ও আমাদের ছেড়ে চলে যায় 2016 সালে, 23শে ফেব্রুয়ারি 2016। নেক্সট, এখানে সবগুলোতেই গলা নিশ্চয়ই আমার ভারী হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এই নামটাতে বোধহয় আমার ধাক্কাটা একটু বেশি লাগছে। তোমরা যারা রয়েছো বা তোরা যারা রয়েছিস আজকে হলে, ইউ উইল রিমেম্বার আজকে আমরা 50 বছর করছি, কিন্তু 25 বছর যেটা করেছিল এই ছেলেটি বোধহয় সিঙ্গেল হ্যান্ডেডলি সেই প্রোগ্রাম টেনে নিয়ে গেছিল। অর্ণব প্রামাণিক, যে আমাদের প্রত্যেকটা যে গেট টুগেদারের কথাও হলো, যে প্রত্যেক বছর ফার্স্ট সানডেতে আমরা গেট টুগেদার করি সিআরসি, এটা কিন্তু টেনে নিয়ে গেছিল অর্ণব এবং অমৃত, যারা দুজনেই আজকে আমাদের মধ্যে নেই। অর্ণব একটা প্রচন্ড হাসি খুশি ছেলে, কথা কম বলতো কিন্তু সব কাজে আমাদের টিমকে লিড করেছে এবং ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য মেইন লিডার্স অফ নট মেকানিক্যাল, হি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য মেইন লিডার্স of the 1974 batch. অর্ণব আমাদেরকে কোভিডে ছেড়ে চলে যায়। He was a badminton blue, he was a hockey blue এবং 25 বছরে যারা তোমরা অ্যাটেন্ড করেছিলে জানো অর্ণবের what was his role. Next, দেবাশিস দাস was well known as বাপ্পা। এও আমার স্কুল, আমার কলেজ এর একটা অন্য পরিচয় ডেফিনেটলি ছিল আমাদের ব্যাচে, যে হি ওয়াজ দ্য বেস্ট গ্র্যাজুয়েট। প্রত্যেক বছর যাদবপুর একজনকে বেস্ট গ্র্যাজুয়েট বলে ডিক্লেয়ার করে, অলরাউন্ড পারফরমেন্সে যে ভালো সব থেকে থাকে। আমাদের ব্যাচে বাপ্পা ওয়াজ আ বেস্ট গ্র্যাজুয়েট। অনেকদিন আগে চলে যায়, এই বিদেশে মারা যায় 2006 সালে 17th of May 2006 এবং আমার মনে আছে বাপ্পার ডেড বডি প্লেনে করে চায়না থেকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয় মাঝরাত্রিবেলা। আমরা সবাই ওর সেই বডি নিয়ে যাদবপুরে থাকতো, সেখানে নিয়ে আসা হয় এই কারণে ওর মা বলেছিল আমি বিশ্বাস করি না, তাই আমাকে দেখাতেই হবে। এবং সেই প্যাকড বডি, ওর মুখ খুলে আমার মনে আছে চিনি বলে আমাদের আরেক বন্ধু আছে অঞ্জন দত্ত রায়, এইটা করার পরে তারপরে আমরা we proceeded towards কেওড়াতলা. This was another
very, very sad death so far as we are concerned. Next, Bishwajit Roy. Bishwajit Roy was a very, very soft-spoken guy, আমাদের ব্যাচের, এবং ওরও মৃত্যু 2022 সালে 24শে মে 2022-এ বিশ্বজিৎ আমাদের ছেড়ে চলে যায়। নেক্সট, অশোক কোঠারি। অশোক কোঠারি ও আমাদের ছেড়ে চলে যায় জুন 2000। ওর সম্বন্ধেও আমরা যে প্রচুর ইনফরমেশন পেয়েছি সেরকম ব্যাপারটা নয়, তবে আমাদেরকে যখন ও ছেড়ে চলে যায় সেই খবরটা আমরা ডেফিনেটলি পেয়েছি। নেক্সট, বিধান চন্দ্র রায়। বিধান চন্দ্র রায় এ হচ্ছে সমস্ত বন্ধুদের মধ্যে বোধহয় প্রথম বন্ধু যে চলে যায়, এবং ছাত্রাবস্থাতেই চলে যায়। আমরা যখন 4th ইয়ারে হঠাৎ একদিন সকালবেলা ক্লাস করতে এসে সেই সিঁড়িতে বসে আছি মেকানিক্যালের, হঠাৎ খবর পেলাম বিধান নাকি নেই, এবং হি কমিটেড সুইসাইড, এবং সেই সব গল্প এখানে না বলাই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু আমাদের খুব খারাপ খারাপ সমস্ত এক্সপিরিয়েন্স আছে এই মৃত্যুটা নিয়ে। কালকেও সমীরণ বলছিল যে ওখানে আমরা কেওড়াতলা থেকে ফেরার সময় আমাদের যে কি ধরনের রিয়াকশন হয়েছিল, কারণ তখন আমরা অনেক ছোট ছিলাম, সো দ্য রিয়াকশন ওয়াজ এক্সট্রিমলি ব্যাড। নেক্সট, অমরেন্দ্র ঘোষ। অমরেন্দ্র ঘোষও মেকানিক্যালের আরেক বন্ধু ছিল, তার খবরটা আমরা খুব লেটে জানতে পেরেছি যে অমরেন্দ্র আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু খুব ডিটেলস আমরা অনেকের মতোই জোগাড় করতে পারিনি। নেক্সট, গৌতম ব্যানার্জি। গৌতম ব্যানার্জির ব্যাপারেও তাই, এই খবরটাও যখন আমরা পেলাম তখন আমরা অনেক চেষ্টা করেছিলাম ওর ক্লোজ বন্ধুদের থ্রু দিয়ে যদি কিছু জানা যায়, কিন্তু সামহাও কিছু কিছু জায়গায় আমরা উই ফেল, যেটা আমরা প্রথম স্ক্রিনেই সেই জন্য দেখিয়েছি। নেক্সট, ডিপার্টমেন্ট অফ ফার্মেসি। ফার্মেসির নেক্সট, অশোক কুমার দলুই। অশোক দলুই চলে যায় জুন 2012 সালে, এবং সেই খবরটা আমাদের ফার্মেসির বন্ধুরা জানায়, কিন্তু ছবি জোগাড় করা ছাড়া আমরা বাকিটা কিছু জোগাড় করতে পারিনি। নেক্সট, বিধানচন্দ্র রায়। একই নাম রিপিট হচ্ছে, দেখুন, বিধানচন্দ্র রায় of pharmacy, and he passed away long time back, 26th of September 2005. ও ত্রিপুরা থেকে এসেছিল, সবাই ওকে ত্রিপুরার ছেলে হিসেবেই জানতো। নেক্সট, উৎপল চৌধুরী। এই নামটাও আমাদের মধ্যে খুব বেশি প্রচলিত, কারণ ও প্রচন্ড খেলাধুলা নিয়ে মেতেছিল। ও ব্যাডমিন্টন খেলতো, হকি খেলতো, ফটোগ্রাফি ক্লাবের একজন মেন সদস্য ছিল, খুব ভালো ডিবেট করতো। আমাদের সময় মনে আছে ইংরেজি ডিবেট মাতিয়ে রেখেছিল কুনাল বাসু এবং ঝিনুক চৌধুরী, এবং বাংলা ডিবেট মাতিয়ে রেখেছিল উৎপল। প্রায় যেখানেই যেত সেখান থেকেই প্রাইজ নিয়ে আসতো। ও একটা বই লিখেছে, ও এবং ওর স্ত্রী সমিতা। সমিতাও আজকে আমাদের মধ্যে রয়েছে, সমিতাও ফার্মেসিতে ওর সঙ্গেই পড়তো। সমিতা এবং ও মিলে বই লিখেছে যে অ্যান্ড দ্য তিস্তা ফ্লোজ, অনেকেই হয়তো বইটা পড়েছো তোমরা, এবং হিমপ্রস্থে ইতস্তত। এই দুটো বই দারুণ মার কাট করেছিল, এত সুন্দর সুন্দর ছবি আছে যে এই বইটা হাতে পেলে একবার পড়ে দেখবার মতো। উৎপল চৌধুরী। নেক্সট, মদন কুমার ঘটা। মদন কুমার ঘটা, ওর সম্বন্ধে আমরা ছবিটা পাই, কিন্তু তারপরে আমরা আর কোনো খবর জোগাড় করতে পারিনি। নেক্সট, প্রবাল গুপ্ত। প্রবাল গুপ্ত passed away in 1982. 1982 মানে বহুদিন আগে, আমরা পাস করেছি 79, 3 বছরের মধ্যে। ওর মৃত্যুটাও একটা অদ্ভুত ব্যাপার। ওর দেশের বাড়িতে গেছিল, সেখানে মানে সে গল্পের বইয়ের মতো, সেখানে হঠাৎ ডাকাত পড়ে, এবং ডাকাতরা খুব হেভি ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে প্রবালের মাথায় মারে, এবং প্রবাল was spot dead. This was the death which Probal had to face in the year 1982. Next, সঞ্জয় গোস্বামী।
Sanjay Goswami passed away in 14th of October 1994 and he was also from Tripura. Tripura থেকে এসেছিল এবং এইটুকুই আমরা জানতে পেরেছি, ফরচুনেটলি ছবিটা জোগাড় করতে পেরেছি। নেক্সট আমরা আমাদের এই দুঃখের প্রোগ্রামটা এখানেই শেষ করলাম।